बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग की हाल चाल ने सारे बहन भाइयों दे अल्हम्दुलिल्लाह सी ठीक ठाक अल्लाह पाक सब नु खुश रखे जिथे भी रहो हसदे मुस्कुरांदे रहो आमीन सुम्मा आमीन। आज 3 दिहाड़े हो गए भाई साहब वड्डी सिस्टर ले सियाउने साडा हुण अंदर टाकरा बिल्कुल नहीं होंदा पिया ना घर ते ना किते बाहर ते अज भी सवेरे सवेरे उन्होंने कॉल की है मैं या तो मोबाइल नाले लैके जावी ते या फिर 10 मिनट कार टिकी लेकिन असीं घर वाली साइड ते नहीं गए कॉल करते पे कॉल उठा नहीं रही जिहड़ी जगह तुस दस्सिया सी ना भी इस साइड ते मैं घाह वगैरह मज्जां वास्ते लैन जाना उस पासे असीं आए हैं। बाकी लोकेशन माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है मैं चलो इत्थे खलो के थोड़ा जिहा ब्लॉग भी क्रिएट कर लेने ते नाले उन्होंने वाजां वूजां मार के पता करते हैं। लेकिन अली ने वाजां मारियां ने वाजां मारियां बुलाया कई बार में किसे ना मेरी गल ना सुनी ओ वाजां मारियां किदे हुण केलियां ले जाऊए असल च ना अली ने सानू नक ते कीता होया हुंदा है जदों 2 छुट्टियां होंदियां ना बल्कि 3 हुण छुट्टियां हो गई जुम्मा हफ्ता ते इतवार ये 2 छुट्टियां अंदर 3 मैं गुजारनी होंदियां फुफ्फो वाले ठीक है ना उनके बेटियां दे नाल खेड कूद दे विच मस्त हो के ठीक है। ते पिछली दफ़ा भी तकरीबन ये नहीं आया ऐदकी जरा ने आखे मैंने लाज नहीं छड़ के आओ लेकिन हुण आंदा साडा टाकरा होवे ते असीं छड़ के जाइए घाह तो इत्थों ताज़ा ताज़ा कोई कढ़ के लैके गया वेखो ना पता नहीं हुण कोई होर लै गया या सिस्टर वढ़ के लै गई तू अल्लाह बेहतर जानदा। इस साइड ते उस दस्सिया भी असीं घाह वगैरह कड्ढण वास्ते आने केलियां दा वेख अंबार चढ़े पिया है उत्ते केला एक भी नहीं लगा होया किते इनदे अंदर ठंडक किन्नी है यार केलियां दे अंदर आए हाय हाय भावें विच कोई सप वड़िया बैठा होवे मैं विच वड़िया जाना पागला तरह केलियां दा जिवें बाग हुंदा बाग की तो बूटे ही आ मम्मा दली किदे नूं क्यों उत्ते ना चढ़ी आ लग्या केलियां दा लुंगर हाँ जी आवे केड़ी गुड्डी थल्ले ना खिच छड़ छड़ दे छिकना नहीं यार मैं तोड़ देना तेनू केले नहीं केले कच्चे चल आ ओ भी केले लगे होने उधर हाँ जी खजिया भी आ जा खाली आ जा ए आ जा हो रहा टोर हुण की लाऊं है ये वटिया नाल नहीं लांदे हुंदे ना आज भी ना टकरी तेन मैं कार लैके वापस चले जाना नहीं एज नहीं छड़ना एवें तेन छड़ दियो आज इतवार दा दिन है फिर नहीं कार जाऊंगे अगर तू ना आएगा आसिया की चाय बनी है जुत्ती जुत्ती की करनी बस आ क्या मेरे पैर जुत्ती कोई नहीं जुत्ती दे अच्छा करू चा लेंदी अभी पाई आए तो मैं और देती जाता है बोरेज की दाने लेने नहीं एक बालन बोलन को ले आने काल आत गई अल्लाह कीता हेलो केड़े इलाके च असी आ जेड़े इलाके दस्या असी ढूंढ ढूंढ के थके पे हाँ आ केलियां कोल कब्रिस्तान परली पासे के काके चक वाली साइड ते के दूसरे पासे लांदी के चढ़ती अच्छा अच्छा चलो सही घर आ जाओ गाह वाड़ लेके जे वढ़ना है असी मुड़ घर आइए चलो ठीक आज जेठ दी ना 4 तारीख हो चुकी है विसाख खत्म हो गया तकरीबन विसाख दे विच विच ना 15-20 विसाख तक गंदम की कटाई जी है ना वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है लेकिन इतने एक गरीब जहा घर है उनके हाले तक तकरीबन कोई अदवाड़ा किला जी है ना मतलब एक कोई वड्डण वाली खली है तो कोई बन्नी पई आ जाते हुए थानू भी विजिट करवाने तो कणक जी है ना हुण इंज जिवें कुरकरे नहीं होंदे इस तरह होई पई आ
ਕੋਇਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਬੋਲਦੀ ਹੌਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਖਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸਭ ਗੰਦਮ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਸੀਆ ਕੋ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਵਾ ਕਿੱਲਾ। ਡੇਢ ਨਹੀਂ ਸਵਾ ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਲੀ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਬਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾੜ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਉਸੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਇਕੱਲੀ ਗਾਹ ਲੈਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਝੱਟ ਹੋਰ ਲੇਟ ਉਠੀ ਖਲੋਣਾ ਮੁੜ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 9 ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। 10 ਵਜੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ 9:21 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਠੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਗਾਹ ਦੇ 2 ਥੱਬੇ ਲਿਆਵਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਥੱਬਾ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਖਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਟਣਾ ਅਜੇ ਲਾ ਖਾ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਕੀ ਕਰ ਗਾਹ ਪੱਠੇ ਨੂੰ। ਦੁਪਹਿਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਟੁਰਦੇ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਟੋਰ ਕੇ ਉਹ ਖੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਰੇੜੀ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੋਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਖੋਤੇ ਰੇੜੀਓ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਗਈ ਹੋ ਗਏ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਬਾਲ ਛੱਡੀ ਬਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਕੇ ਹਲਾ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੋ ਚਲ ਬੰਦਾ ਛੱਟ ਪਵਾ ਲਵੇਂਗਾ ਜੁਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਮੋਟ ਹੀ ਰਿਮੋਟ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰ ਰਿਮੋਟ ਨਾ। ਭੁੱਖਾ ਵਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਰੱਜੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੁੱਦਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਮੋਟ। ਆਵੇ ਆਵੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੈ ਇਹ। ਘਾਹ ਉਹਦੇ ਵਾਵਾ ਖਲਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਗਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਵਾਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਜੇ ਪਟਣੇ ਲਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਪੜ ਲਾ ਉਹ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਪੂਰੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਮੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਡਰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਹਨ ਉਹ ਛਾਪਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਰੋੜੀ ਕਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਾਹ ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂਡ। ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਆਸੀਆ ਫੜ ਕੇ ਚਾਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸੀਆ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਕਹਾ ਤਾਂ ਥੱਪਾ ਪਟਾ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਲੈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਥੱਬਾ ਕੋਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। 2 ਥੱਬੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੱਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਟਾ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਮਗਰ ਅੱਬੂ ਰੁੱਸੇ ਆ ਖੈਰ ਲੈ ਲੈਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਛੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਨਾਸ਼ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਸੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮਰੋਰ ਮੱਛੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉਠਾ ਲਾ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਸੱਟੀਆਂ ਕਰ। ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਮੈਂ ਲਾ ਵੰਡਦੀ ਬਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਖੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚੜ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ ਸੋ ਨਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੁਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪੌਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾਨਿਸ਼ ਕੱਲ ਲਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸੱਟੋ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਈਏ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਆਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਤਾਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੁਲਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੁੱਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, 1000-1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਵਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਸ਼ੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਕਾ ਤਾਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨ ਪੂਰਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਢਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥਾਪੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਾਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਕਰ ਜਾਂ ਢਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਟੇ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਟੂਟੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਕਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੁਣ ਪਰੀ ਜਾ ਉੱਤੋਂ ਨਲਾ ਵੀ ਦਿਆ ਵੇ ਕੁਰਮਾ ਗਿਆ ਨਾ ਪੌਦਾ। ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ। ਪਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਾਣੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਖੇਤੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਾਈਆਂ ਥਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਦੇ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣੀ ਰੀਤ ਵਸਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3, 4 ਤੇ 5 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। 2 ਹੱਥ ਆਣ ਇੱਕ ਚੋਂ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ 2 ਕਮਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ 2 ਕਮਰੇ, 2 ਕਮਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਆ ਗਈ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 3 ਕਮਰੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਅਨਾਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਈ ਅਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਪ ਦਾ ਬੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਨੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 2 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ 2 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2-3 ਕਮਰੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿਚਨ ਅਜੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਚਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ 3 ਗਾਰਡ ਦਾ ਕਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਹਾਂ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੰਡੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੇ ਆਰ ਪਾਰ। ਇਹ 2 ਗਾਰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਝੋ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਦੱਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸ਼ੈ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘਰਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ 2 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ 2-3 ਕਮਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਸੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਐਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਕਮਰੇ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਇਕੱਲੀ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਮਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਈ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੈ। ਇਹ ਸੇਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਵੀ ਪਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੁਰਸੀ ਪਈ, ਵੇਖੋ ਮੰਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਵਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਬਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਸਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਆਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣਜੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਰ ਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਈਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। ਕਿੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਵੇਖਣ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਲ ਮੂਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਨਲਕਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਬੇਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਪਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੇਖ ਲੈ, ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੋਠਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ